નમસ્કાર. ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગ ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર શ્રીની કચેરી, તેને સંલગ્ન KCG કચેરી, તેમાં કાર્યરત ઇનોવેશન ક્લબ અને સંધાન પ્રકલ્પના ઉપક્રમે આયોજિત આઈડિયા ટુ ઇમ્પેક્ટ ઇનોવેશન અનપ્લગ્ડના 5મા એપિસોડમાં આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે એક એવા યુવા એન્ટરપ્રિનર, યુવાન ઉદ્યોગ સાહસિકને મળવાના છીએ કે જેમની ફર્મનું નામ છે અર્થતત્વ, જેમનું નામ છે શશાંક નેમકર. મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ઇનોવેશન ક્લબના OSD ડૉક્ટર ઇજન વૈદ્ય, સાથે આજના એન્ટરપ્રિનર અને યુવા સાહસિક શ્રી શશાંક નેમકરજી, સાથે વિદ્યાર્થીઓના પ્રતિનિધિ રૂપે ઉપસ્થિત છે હિમાની વેકરિયા, ગુજરાત આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ. આપ સૌ આચાર્યશ્રીઓ, અધ્યાપક મિત્રો, વિદ્યાર્થી મિત્રો અને જાગૃત તમામ જિજ્ઞાસુ નાગરિકોને આજના એપિસોડમાં અમે અર્થતત્વ આ કયા પ્રકારનું ઉદ્યોગ સાહસિક ફર્મ છે, એ કેવું કામ કરે છે, એના વિશે વાત કરવાના છે. તો એના વિશે વિગતે વાત કરવા હું ડૉક્ટર ઇજન વૈદ્યને વિનંતી કરું છું કે તેઓ આજના ઉદ્યોગ સાહસિકનો પરિચય કરાવે અને આ ફર્મ શું છે તેની પણ વાત કરે. આમ પણ આપણા વેદમાં કહ્યું છે કે માતા ભૂમિ પુત્રો અહમ પૃથિવ્યાહ. આ પૃથ્વી માતા છે અને હું એનો દીકરો છું. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, આ પંચમહાભૂતોમાંથી પૃથ્વી પર આપણે સૌ માનવો, પશુ, પક્ષીઓ, વૃક્ષ, વનસ્પતિ, ધન, ધાન્ય બધું વસીએ છીએ. પણ ક્યારેક બાય પ્રોડક્ટ રૂપે એવી વસ્તુઓનો નિરર્થક ફેલાવો કરીએ છીએ કે જે આપણને લાંબે ગાળે અડચણરૂપ હોય. જેમ કે જો આપણે સિરામિક ઉદ્યોગ શરૂ કર્યો તો એની બાય પ્રોડક્ટ રૂપે એના ટુકડા, એનો વેસ્ટ ગમે ત્યાં ફેંકતા હોઈએ, નદી, નાળા, દૂરનો ખાલી પ્રદેશ, પરંતુ અંતે તો એ પૃથ્વી માટે હાનિકારક છે. ભાઈ શશાંકજીએ આ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ કેવી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેના વિશે વિગતે આજના એપિસોડમાં જાણીશું. પણ પ્રારંભે એમના પરિચય માટે હું પુનઃ ઇજન વૈદ્ય સાહેબને વિનંતી કરું છું કે તેઓ આ અર્થતત્વ નામના ફર્મ અને તેના યુવા ફાઉન્ડર શશાંકજીનો પરિચય કરાવે. Thank you, sir. And hello, everyone. Welcome to the 5th episode of podcast Idea to Impact Innovation Unplugged. I heartily welcome the founder of the day, શશાંક નેમકર. મિત્રો, મહેશ સરે કીધું તેમ હું એક સુંદર પંક્તિમાં શશાંક નેમકર વિશે કહેવા માંગીશ. टूटे हुए ख्वाब नहीं, मिट्टी के टुकड़े चुने हैं, शशांक ने कचरे में कल के रंग बुने हैं. In a world glazed with convenience and dusted with disposability, few dare to pause and even fewer still try to reinvent what we discard. But every so often a creator emerges who does more than question the status quo. They shape it anew. Today we welcome a dreamer, a designer and a doer, Shashank Nemkar, founder of Arthtatva, who has reimagined waste as wonder. From bustling ceramic lanes of Khurja to the innovative labs of NID, his journey is a kiln-fired tale of resilience, research and radical sustainability. With hands that craft and a mind that questions, Shashank has given broken ceramics a second birth, transforming discarded shards into elegant, enduring wares. His work doesn't just recycle material, it redefines value itself. Friends, join us as we explore the intersections of design, environment and, of course, entrepreneurship, a conversation glazed with insight and fired with furnace for the purpose. So, Shashank, we heartily welcome you for the show. I am sure that you are super excited to share your views.
just tell us how exactly you started this creative journey. Yes, thank you for having me here. So we visiting industrial cluster of ceramic manufacturers as our part of academics, and that time I saw a lot of production rejects of ceramic manufacturing process that was dumped on roadsides outside different factories, and that time I realized in a moment that archaeology is actually based on this fact that ceramics don't biodegrade for centuries, and we have so much of waste that's coming out from large scale production. It is going to sit there for many years and centuries. So how would I as a designer really add value to the whole ecosystem? Correct. That was the sparking idea to begin work for Earth Tattva. Great. આપે સિરામિકના ઢગલાઓ માર્ગમાં જોયા, અનેક વેસ્ટ આપે રસ્તામાં જોઈને આપના મનમાં એક વિચાર આવ્યો કે આ જેનો સરકાર પણ એક પ્રકારે ચોક્કસ પ્રકારે એને ન કરવા માટે હિમાયત કરી રહી છે, સોસાયટીએ પણ પૃથ્વીનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. આપે એના વિશે વધારે ચિંતન કર્યું, વિચાર્યું, ઊંડાણમાં તપાસ્યું, પણ તમને એ ઢગલાઓમાં, કચરામાં, જેને આપણે કહીએ છીએ કે સ્ક્રેપમાં ડિઝાઇન કેવી રીતે દેખાય? એક ક્ષણ કેવી હતી કે હું આને ડિઝાઇન પણ કલરફુલ પણ કરી શકું અને પુનઃ પ્રોડક્ટ રૂપે સમાજને ધરી શકું? મને હંમેશા એવું જ હતું કે આપણે જ્યારે બી, કેમ કે આપણે બધા બાય ડિફોલ્ટ કન્ઝ્યુમર્સ છીએ, આપણે હંમેશા કંઈ ને કંઈ વેચાતા લેતા હોઈએ અને વાપરતા હોઈએ, તો જ્યારે હું કોઈ બી વસ્તુ લેવા જાઉં ત્યારે હંમેશા એવું જ થાય કે એક જ વસ્તુના આટલા બધા ઓપ્શન્સ કેમ છે. એટલે અગર ફંક્શનલી અગર એ વેલ્યુ એડ નથી કરતા, ખાલી એનો રંગ અલગ છે, શેપ અલગ છે, તો કેવી રીતના ચૂઝ કરાય આપણે? તો જ્યારે આપણે નવી વસ્તુઓ બનાવીએ તો એ બનાવવાના પ્રોસેસમાં બી આપણે ઘણો વેસ્ટેજ જનરેટ કરીએ. અને મને એવું હતું કે અગર હું એઝ ડિઝાઇનર આગળ જઈને હું કામ કરીશ ગ્રેજ્યુએટ થઈને, તો આપણે હર નવા સિઝન માટે નવા કલેક્શન બનાવશું, પછી એ કલેક્શન બનાવવાના R&Dમાં વેસ્ટેજ જનરેટ થશે અને પ્રોડક્શનમાં વેસ્ટેજ જનરેટ થશે, તો આગળ જઈને હું હોઈશ જે આ એકચ્યુઅલી આ વેસ્ટને કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. તો મને એ સિચ્યુએશન નહીં જોઈતી હતી, એટલે મેં વિચાર કર્યું કે ઓલરેડી જે વેસ્ટ છે એને જ લઈને આપણે કંઈક એવું કરી શકીએ જે બધા આપણે વાપરી શકીએ પાછા. અને એક આઈડિયા હતો કે એને પાછી માટી જ બનાવી દઈએ, તો એનાથી પછી આપણે કંઈ બી બનાવી શકીએ એનાથી પાછા, અને કોઈ બી પ્રોસેસ પછી ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. તો એ એક સ્પાર્ક હતો સ્ટાર્ટિંગમાં. And you have studied animation and design. So how did that world shape the way you think about sustainability and materials now? એટલે તમે હવે જ્યારે થોડુંક રિવાઇન્ડ કરીને જુઓ તો હાઉ એક્ઝેક્ટલી એ તમને કઈ રીતે હેલ્પ કર્યું? સો મેં એનિમેશન કર્યું તો એમાં બી મને ઇન્ટરેસ્ટ હંમેશા મટીરિયલ્સમાં જ હતો, તો એનિમેશનમાં બી મેં સ્ટોપ મોશન એનિમેશનમાં સ્પેશિયલાઇઝ કરેલું. સો ત્યારે મેં જ્યારે એડવર્ટાઇઝિંગમાં કામ કરતો હતો એનિમેશનનો એક્સપિરિયન્સ લઈને, તો સેટ ડિઝાઇનમાં પ્રોજેક્ટ્સમાં કામ કરતો હતો, ત્યારે એમાં મેં જોયું કે આપણે ઘણું બધું બજેટ ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ સેટ ડિઝાઇન પ્રોજેક્ટ્સ એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં, અને પછી જ્યારે શૂટ પતી જાય છે થોડાક ટાઈમમાં, તો એ આખો સેટ નું આપણે કેવી રીતના એડ્રેસ કરીએ ને, કેમ કે એને કંઈક તો જગ્યા પર શિફ્ટ કરવું પડે કે શૂટિંગ ફ્લોર બિઝી હોય, અલગ અલગ શૂટિંગ માટે બુક કરેલું હોય, તો પછી એને એડ્રેસ કરવાનું બહુ ચેલેન્જિંગ છે. અને સૌથી ઇઝી છે કે આપણે ડિસ્કાર્ડ કરી દઈએ, કેમ કે કોઈ પાસે ટાઈમ નથી વિચાર કરવાનો કે એનું શું કરવાનું આગળ જઈને. તો તારે મને એક એવો એક્સપિરિયન્સ આવ્યો કે આ તો થોડુંક લોંગ ટર્મ માટે ના ચાલે એવું છે. તો અને પછી આપણે જ્યારે એનિમેશન બી શીખીએ ત્યારે કમ્યુનિકેશનનો બહુ મોટો પાર્ટ મળે આપણને. તો એ લઈને આપણે અગર આ સસ્ટેનેબિલિટીમાં કેવી રીતના લોકો સાથે કમ્યુનિકેટ કરે કે એમને ટેકનિકલી બી ખબર પડે, એની જરૂર બી ખબર પડે, અને એના હિસાબથી આપણે પોઝિટિવ એડવર્ટિઝમેન્ટ બી કરી શકીએ. કરેક્ટ. સો વોટ એક્ઝેક્ટલી ઇન્સ્પાયર્ડ ધીસ આઈડિયા બિહાઇન્ડ અર્થ તત્વ? એક તો એ ક્વેશ્ચન છે. અને હાઉ ડીડ યુ સ્ટાર્ટ ટર્નિંગ ધી આઈડિયા ઇન્ટુ રિયલ પ્રોડક્ટ ઓર અ કોમર્શિયલ આસ્પેક્ટ તમે ક્યારે રિયલાઇઝ કર્યો, અને કઈ રીતે આખું તમે એ કન્વર્ટ કર્યું તમારા આઈડિયાને પ્રોડક્ટમાં? તો એનો વિશે કંઈક શેર કરી શકો? જી, જેમ કે મેં કીધું કે મને હંમેશાથી મટીરિયલમાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો, તો આઈડિયા સ્ટાર્ટિંગથી હતો કે આજે વેસ્ટ મટીરિયલ આપણે જોઈએ છે એને પાછું રો મટીરિયલમાં કેવી રીતના કન્વર્ટ કરી શકીએ. તો વચ્ચેની જે બી પ્રોસેસ છે પ્રોડક્ટ બનાવવાની એ આપણે સેમ રાખીએ. ને તો યુઝ્યુઅલી શું થાય કે અગર કોઈ સ્પેશિયલ મટીરિયલ આપણે ડેવલપ કરીએ તો એ મટીરિયલ પ્રોડક્શનમાં યુઝ કરવા માટે બી સ્પેશિયલ ટેકનોલોજી અને મશીનરીની જરૂર પડે. પછી એમાં એ આખું જે ટેકનોલોજી હોય કે એન્ડ પ્રોડક્ટ હોય એ બહુ મોંઘું થઈ જાય છે. તો એટલે જ
એ આઈડિયા હતો કે આપણે આનું પાછું રિસાયકલ કરીને એક જનરલ મટીરિયલમાં કન્વર્ટ કરીએ જે કે કોઈ બી વાપરી શકે. તો એ એક આઈડિયા હતો. અને બીજું હતું કે મેં ઘણું બધું સેકન્ડરી રિસર્ચ કર્યું કે એક્ઝેક્ટલી વેસ્ટને કેવી રીતના એડ્રેસ કરે છે વર્લ્ડ વાઇડ, અલગ અલગ ટાઈપના વેસ્ટને. તો ઘણા ઇન્ટરેસ્ટિંગ આઉટકમ આવ્યા કે અને અપોઝિટ અપ્રોચેસ હતા. એકમાં ઇન્સેન્ટિવાઇઝ કરેલું વેસ્ટ કલેક્ટ કરવા માટે, એકને પછી પેનલાઇઝ કરેલું કે વેસ્ટ જનરેટ જ ના કરો. તો અલગ અલગ સોસાયટીઝમાં અલગ અલગ વસ્તુ અને અલગ અલગ અપ્રોચ કામ કરે. તો એ હિસાબથી મેં વિચાર કર્યો કે આપણા ત્યાં એમ બી તૂટેલી વસ્તુ રાખીને આપણે સિરામિકની, તો એને જ અગર આપણે કલેક્ટ કરી લઈને આપણે ત્યાં કોઈ કલેક્ટ બી નથી કરતું, કેમ કે આ ઇનર્ટ વેસ્ટ ગણાય છે. સો એટલે જ મેં શરૂઆત કરી કે આપણે કેવી રીતના યુઝ કરીને પાછું મટીરિયલ બનાવીએ. શશાંકભાઈ, હવે પ્રશ્ન એ છે કે આપ તો NID ના સ્ટુડન્ટ છો, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન અમદાવાદમાં પાલડી પાસે આવેલી NID ના સ્ટુડન્ટ છો. આપણો જે આખો શ્રોતા વર્ગ છે, દર્શક વર્ગ છે, એ ઉચ્ચ શિક્ષણનો છે. એમાં કેટલાક સાયન્સ બેઝડ હશે, કેટલાક વિનયન આર્ટ્સ બેઝડ હશે, કેટલાક કોમર્સના સ્ટુડન્ટ્સ હશે. અમારા તમામ ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ, મતલબ કે અધ્યાપક સાહેબો છે, આચાર્યશ્રીઓ પણ આપણને જોતા હશે. આ પોડકાસ્ટ આખો વિશ્વ જોશે જ્યારે ઓનલાઈન મૂકીશું ત્યારે. તો દરેક સંસ્થામાં વિદ્યાર્થી ફૂલે ફાલે પલ્લવિત થાય. તો તમે જે તમારા મનમાં ડિઝાઇન નક્કી કરી એ તો તમારો પોતાનો આઈડિયા હતો, પણ NIDએ તમને કેવો સપોર્ટ કર્યો? NIDનો કેવો તમારા સપોર્ટમાં કેવો રોલ રહ્યો, જેથી અન્ય વિદ્યાર્થીઓને પણ આ પ્રકારે પોતાની માતૃ સંસ્થા, પોતાની કોલેજ, જેમાં એ લાઈફ ટાઈમ એને યાદ રાખવાનો હોય છે, તો એને પણ એક મોટિવેશન, પ્રેરણા મળે કે મારી કોલેજ પાસે પણ હું આવી કંઈક અપેક્ષા રાખું. અને કોલેજ પાસે બહુ બધું હોય છે, હમણાં SSIP વિષય પર આપણે વાત કરીશું. તો તમને NIDએ કેવી મદદ કરી? જી, એવું કહેવાય કે ત્યાં જ શરૂઆત થઈ ને એના લીધે જ શરૂઆત થઈ, ઇન્સ્ટિટ્યૂટને લીધે. સૌથી પહેલાં તો કેમ કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હું ભણતો હતો અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટના કોર્સ માધ્યમે મેં એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ક્લસ્ટરમાં જઈ શકો અને ત્યાં જ આઈડિયા આવ્યો. તો સૌથી પહેલાં તો એ જ થઈ ગયું. સેકન્ડ, જ્યારે આપણે પ્રોજેક્ટ ચાલુ કર્યું મેં, તો મને જે મેન્ટરશિપ મળી એ ગાઈડન્સના થ્રુ હું આગળ જઈને બરાબર સોલ્યુશન શોધી શકો, અલગ અલગ લોકોથી વાત કરી શકો, લોકો સાથે. એટલે કેમ કે NIDમાં અલગ અલગ ડિસિપ્લિન્સ હોય છે, અલગ અલગ સ્પેશિયલાઇઝેશન્સ હોય છે, તો બધાના અલગ અલગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હોય છે. અને મને સ્ટાર્ટિંગમાં એવું હતું કે જેટલા વ્યૂઝ મળે એટલું સારું, કેમ કે ભલે આપણું એક મટીરિયલ સ્પેસિફિક પ્રોજેક્ટ છે, પણ એનું એપ્લિકેશન તો કોઈ બી ફિલ્ડમાં હોઈ શકે ને. તો એ હિસાબથી ઇન્ટરેક્શન્સ ઘણા સારા થાય. અને બીજું, ત્યાં સિરામિકનો સ્ટુડિયો છે, તો એ આખું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હું વાપરી શકું અલગ અલગ એક્સપેરિમેન્ટ કરવા માટે, અલગ અલગ રો મટીરિયલ્સ. કેમ કે સિરામિકમાં રો મટીરિયલ્સ બહુ બધા હોય, હરેકની અલગ અલગ પ્રોપર્ટી હોય, તો જે ટેસ્ટિંગ કરવાનું હતું એ બધું હું ત્યાં કરી શકું. અને આગળ જઈને પછી SSIPનું જે ગ્રાન્ટ હોય એ બી અમને અપાયું. તમારી મૂળ કોલેજ, માતૃ સંસ્થાએ તમને મહત્તમ આમાં મદદ કરી. બિલકુલ, જે આપનો બેઝ છે. જી જી, બહુ જ અભિનંદનીય વાત છે. વિદ્યાર્થીઓએ આમાંથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે આપણે આપણી માતૃ સંસ્થા, આપણી કોલેજમાં જઈએ તો ચોક્કસ કંઈક ને કંઈક તો મળે જ છે. આપણે એઝ વિદ્યાર્થી આવતો વિચાર કરીએ કે આપણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પાસે કઈ કઈ ફેસિલિટી છે, આપણે શું વાપરી શકીએ, કેવી રીતના આપની મદદ થઈ શકે. એક બીજો બી વિચાર હોય કે હું વિદ્યાર્થીના એટલે વિદ્યાર્થી હોઈને આવું કેવી રીતના કંઈ અલગ કરી શકું કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અમારા ઉપર પ્રાઉડ ફીલ કરી શકે. તો એ પ્રોજેક્ટ્સ પર આપણે બધાને કામ કરવું જોઈએ એઝ સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ કે બધાના ઇન્ટરેસ્ટ અલગ અલગ હોય, ભલે સબ્જેક્ટ સેમ હોય, તો હરેક સબ્જેક્ટમાં આપણે ઇન્ટરેસ્ટ લઈને કેવો એક પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ કરી શકીએ. ભલે એ એકેડેમિક પ્રોજેક્ટ નહીં હોય, આપણે પોતે સેલ્ફ ઇનિશિયેટિવ લઈ શકીએ અને એના ઉપર કામ કરીએ તો આગળ જઈને ઇન્સ્ટિટ્યૂટને બી ગર્વ થઈ શકે. એવું કંઈ કામ કરવું જોઈએ આપણે બધાને. બહુ જ સરસ. સાથે સાથે એક બીજો પ્રશ્ન પણ શશાંકભાઈ થાય છે કે તમારો આઈડિયા સુંદર હતો, NIDએ આટલી સુંદર મદદ કરી, આપના અધ્યાપક પ્રોફેસર સાહેબોએ પણ આપને માર્ગદર્શિત કર્યા હશે, આપ ચેનલાઇઝ થઈ ગયા, પણ એવી કઈ મોમેન્ટ હતી કે જ્યારે તમે આ તમારી ફર્મનું નામ અર્થતત્વ છે, તો એ હું આ અર્થતત્વને એસ્ટાબ્લિશ કરું અને પૃથ્વીની જ વાત, પૃથ્વીના જ નામથી મારા પૂરા સોસાયટી એટલે કે વિદ્યાર્થી સમાજ, માનવ જાત સામે મૂકું, એવો વિચાર આપને ક્યારે આવ્યો? જ્યારે અમારો પહેલો પ્રોટોટાઇપ બહાર આવેલો ફર્નેસમાંથી, તો એ એકચ્યુઅલી પહેલો પ્રોટોટાઇપ 70% રિસાયકલ્ડ મટીરિયલમાંથી બનેલો. અને પછી એ મેં મેકર ફેરમાં પ્રેઝન્ટ કરેલો જોવા માટે કે લોકોનો રિસ્પોન્સ કેવો છે. કેમ કે મેં હંમેશા ઇન્ડસ્ટ્રી અને મટીરિયલના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી રિસર્ચ કરીને આ બધો પ્રોજેક્ટ
ઊભો કરેલો, એના ઉપર કામ કરેલું. પર મને ડાઉટ હતો કે લોકોનો કેવો રિસ્પોન્સ હશે, કેમ કે ઇન્ડિયામાં આપણે બહુ અલગ અલગ મટીરિયલના વાસણો વાપરીએ છીએ, ખાલી સિરામિક નથી વાપરતા. તો અને આપણે અગર જોઈએ કે વાસણના દુકાનમાં જઈએ ત્યારે આપણે આ મટીરિયલને સિરામિક તરીકે બોલીએ બી નહીં, આપણે કહીએ કે કાચનું બર્તન બતાવો. તો એ હિસાબથી મને ડાઉટ હતો કે લોકોને કેવી રીતના આટલી જાણ હશે આની. પર પછી જ્યારે મેં પ્રેઝન્ટ કર્યું, ઘણા બધા લોકોએ વિઝિટ કર્યું, પછી ઇન્ટરેસ્ટ બતાવ્યો, અને જે લોકો બહુ ઇન્ટરેસ્ટથી રેગ્યુલરલી સિરામિક વાપરે છે એમને ખબર છે કે આ કેટલો મોટો પ્રોબ્લેમ છે, કેમ કે વાપરતી વખતે હંમેશા કંઈ ને કંઈ તૂટી શકે છે અને તૂટે છે, અને સમાજમાં કોઈ બી આને એક્સેપ્ટ નથી કરતું એઝ વેસ્ટ. આપણે અગર રિસાયકલિંગ માટે આપીએ આગળ જઈને તો કાર્ડબોર્ડ લે, પેપર લે, મેટલ લે, કાચ લે, પ્લાસ્ટિક લે, પર કોઈ દિવસ સિરામિક કોઈ નહીં લે. તો અને એ ઓવરઓલ આપણા લોમાં બી ઇનર્ટ વેસ્ટ તરીકે માર્ક કરેલું છે, કેમ કે આ રિએક્ટ નહીં કરે, પર એ એમનેમ ઢગલાની જેમ પડેલું રહે. તો એને કેવી રીતના એડ્રેસ કરે, તો એક ઘણો પોઝિટિવ પોઈન્ટ હતો. બીજો પછી આપણો ધ બેટર ઇન્ડિયામાં આ સ્ટોરી પબ્લિશ થયેલી જ્યારે હું સ્ટુડન્ટ હતો ત્યારે જ. તો એ સ્ટોરી જ્યારે પબ્લિશ થઈ ત્યારે એ ઘણા લોકો સુધી પહોંચી, લોકોએ વાંચ્યું, અને અલગ અલગ લોકોએ ઈમેલ કર્યા મને કે એમને ઇન્ટરેસ્ટ છે આમાં, કે કોઈ કન્ઝ્યુમર છે એમને જોઈતું હતું પ્રોડક્ટ બનાવેલા, પછી કોઈ બ્રાન્ડ છે એ પૂછતા હતા, પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ હોય છે સિરામિક પ્રોડક્ટના, એમને કીધું કે અમારું ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં કે સ્ટોરેજમાં બી ઘણું બધું વેસ્ટેજ થાય છે, તો આપણે એનું કંઈ કરી શકીએ કે. તો ત્યારે ઘણું સારું વેલિડેશન થયેલું આ પ્રોજેક્ટનું કે હા, આનું સમાજમાં સાચે જરૂર છે આ સોલ્યુશનની, અને કમર્શિયલી આપણે કંઈ કરી શકીએ. તો ત્યારે ડિસિઝન લીધું કે આપણે આને કમર્શિયલ વેન્ચરમાં કન્વર્ટ કરશું. બહુ સરસ. એટલે મિત્રો જુઓ તમે કે સોસાયટી પણ પોતે કરેલા ક્યારેક આવા અજાણતા થયેલા વેસ્ટ, તૂટેલા બર્તનો હોય, વાસણો હોય, કે અન્ય આપણી ટાઇલ્સ વગેરે જ હોય, તો એનો વિનિયોગ કરવા માંગતું હોય છે, અને ભાઈ શશાંકે એનો વિનિયોગ કર્યો. શશાંક, એક ક્વેશ્ચન એ છે કે હમણાં જ તે કીધું કે NID-માંથી તો મને જોરદાર સપોર્ટ મળ્યો, પણ એક એવો સમય આવ્યો હશે કે તે SSIP-માં તમારું રજિસ્ટ્રેશન કરાયું, પછી તમને એમાં મેન્ટરશિપ કેવી મળી, ને એનો કોઈ એક વિશેષ રૂપે કોઈ કિસ્સો હોય કે જે તારા મગજમાં હવે કંડારાઈ ગયો હોય, તો એ એક શેર કર. અને બીજું કે હાઉ યુ એક્ઝેક્ટલી યુ વેન્ટ અબાઉટ બિલ્ડિંગ અ ટીમ, કારણ કે એક આટલી મોટી કંપની ઊભી કરવી, અને એસ્પેશિયલી પ્રોડક્શન સાઇડ ઉપર, તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. તો એ પ્રોસેસ કઈ રીતે તે પસાર કરી, આ બે ક્વેશ્ચન મારે તને પૂછવા છે. જી, સો SSIP-માં જ્યારે અમને ગ્રાન્ટ અપ્રૂવ થયું ત્યારે એ સૌથી પહેલો એક્સપિરિયન્સ હતો મારો કે બધું બજેટ અને વેન્ડર્સ આ બધું રિલેટેડ આપણે કેવી રીતના ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ આપણા કામ. કે ભાઈ યુઝ્યુઅલી આપણે સ્ટુડન્ટ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરીએ તો આપણને જ્યાંથી જે મળે ત્યાં લઈ લઈએ, વધારે આપણે 2-3 વસ્તુ જોઈએ કે ક્યાં સસ્તું મળે છે, કે આપણને સ્પેસિફિકેશન્સ જે જોઈએ એ મળે છે. પર SSIP ગ્રાન્ટની અંદર અમને સબમિટ કરવાનું હતું કે 3 વેન્ડર્સના કોન્ટેક્ટ આપો જ્યાંથી તમે સોર્સ કરી શકશો, કેવી રીતના બજેટ કરશો અલગ અલગ એક્ટિવિટી માટે. તો એમાં અમને NDBI-માંથી મેન્ટરશિપ મળેલી કે તમે કેવી રીતના બધું ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકો ડેટા, આપણને પછી બધી બિલો સંભાળી રાખવાના, એ પછી જ્યારે પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ સબમિટ કરવાનો તો એ કેવી રીતના કરવાનો હોય, કેમ કે એ બી બહુ જરૂરી છે. આપણે કામ તો કરી લીધું, બટ એની પ્રોસેસ શું હતી, કયા કયા બેસિસ પર, કયા કયા એક્સપિરિયન્સના ઉપરથી આપણે આ ડિસિઝન લીધું કે આગળ કઈ દિશામાં વધવાનું છે, તો એ બહુ જરૂરી હતું. સો એ બધી મેન્ટરશિપ ઘણી, અને એક્સપિરિયન્સ આખો અલગ હતો, નવું લર્નિંગ હતું કે ચાલો આપણે આપણા કોર ફિલ્ડમાં પ્રોજેક્ટ તો કરી લીધા, બટ જે કોમર્સ છે, જે હાઇજીન છે, બેઝિકલી ઓર્ગેનાઇઝ કરવાનો છે, ડેટા રાખવાનો છે, બિલ્સ સંભાળવાના છે, રિપોર્ટ લખવાનો છે, એ તો બધાને જ કરવું પડે, ભલે કોઈ બી ફિલ્ડમાં આપણે કરીએ, અને આગળ જઈને ડેફિનેટલી કામ જ લાગે. અને ટીમ બિલ્ડિંગ કઈ રીતે કર્યું તે તમારી? સો શરૂઆતમાં મેં હંમેશા મારો જે ફર્સ્ટ સર્કલ હતો એમને કીધું કે અમને આવા ટીમ મેમ્બર્સની જરૂર છે. પછી ફોર્ચ્યુનેટલી એ ફર્સ્ટ સર્કલમાંથી જ કંઈ ને કંઈ રેકમેન્ડેશન મળતું ગયું, તો અમારા પહેલા ટીમ મેમ્બર્સ જોડાતા ગયા. પછી અમે એવું જ કર્યું કે સ્કિલ તો છે જ, પણ સેકન્ડ એ છે કે જે ટીમ મેમ્બર્સ આવશે એ આપણા મિશનથી અલાઇન હોવા જોઈએ. એટલે એને ખબર પડવી જોઈએ કે આપણે જે બી કરીએ છીએ શું કામ કરીએ છીએ. એવું નથી કે આપણે કામ કરશું, પગાર મળશે અને પછી બસ થઈ ગયું. એક બધાને પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી ખબર હોવી જોઈએ, અને આપણે જે બી નાનું કામ કરતા હોય એ મોટું થઈને આગળ જઈને શું ઇમ્પેક્ટ કરવાનું છે એ અલાઇન થવું જોઈએ. તો એ અમારો પર્પસ હતો કે એવા ટીમ મેમ્બર્સ છે જેમને ખબર છે કે આપણે કેમ કરીએ છીએ, એમને બી કંઈ ને કંઈ લાગે છે એન્વાયરમેન્ટ. તમારા વિઝન અને મિશન સાથે અલાઇનિંગ સાયકોલોજી વાળા લોકો શોધવા, પણ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક. હા,
એટલે હાઉ એક્ઝેક્ટલી યુ ડીડ ધેટ? તમે કોઈ સ્પેસિફિક એની પ્રોસેસ રાખી હતી તમારી ફર્મ માટે? જી, તો અમારું એક પ્રોસેસ છે જ્યાં અમે અરાઉન્ડ 20 પ્રશ્નો આપીએ છીએ કોઈ બી કેન્ડિડેટને, અને 20 પ્રશ્નો નોર્મલ જ હોય છે કે આપણે કેવી રીતના વિચાર કરીએ એના ઉપર હોય છે, કંઈ રાઈટ અને રોંગ નહીં હતું એમાં. તો એ પ્રશ્નને રિટર્ન ફોર્મેટમાં જ એ લોકોએ અમને સબમિટ કરવાના હોય, અને પછી અમે એમના સાથે વિડીયો કોલ પર કે મીટિંગમાં ડિસ્કસ કરીએ કે આગળ કેવી રીતના કામ કરવાનું રહે છે. તો બહુ બધા જે કેન્ડિડેટ્સ હોય છે એ આ પ્રશ્નો ફિલ જ નહીં કરે, તો ત્યાં જ બધું ફિલ્ટર આઉટ થઈ જાય. કેમ કે અને અમે અહીંયા સુધી એટલે જ પહોંચ્યા છે કેમ કે અમે બહુ બધા ગ્રાન્ટ્સથી સપોર્ટેડ છીએ, પછી ઇવેન્ટ્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરીએ છીએ, પછી ફંક્શન્સમાં વગેરે. તો આ બધા જે હોય છે ઇવેન્ટ્સ કોઈ બી પ્રકારના, એમાં હંમેશા આપણને એક ફોર્મ ભરવો પડે છે એપ્લિકેશન માટે. તો અગર આપણે પોતે જ રિફ્લેક્ટ નહીં કરી શકીએ, રિટર્ન ફોર્મેટમાં પોતાને એક્સપ્રેસ નહીં કરી શકીએ, તો પછી ઇન્ટરનલ ટીમમાં બી કમ્યુનિકેશનનો બહુ મોટો ચેલેન્જ થઈ જાય. તો આ એક સૌથી પહેલો સ્ટેપ છે અમારો ટીમ મેમ્બર્સને હાયર કરવા માટે. ઓકે, સો અ કાઇન્ડ ઓફ સાયકોમેટ્રિક ટેસ્ટ યુ કેન સે. કાઇન્ડ ઓફ. યસ, ગ્રેટ. જી, શશાંકભાઈ બહુ સરસ વાત કરી આપે. આઈડિયા, પછી સિરામિક પણ બનાવી દીધી, SSIPએ બહુ જ સરસ મદદ કરી. વિદ્યાર્થી મિત્રોને આપના માધ્યમથી કહેવા માગું છું કે આપની પ્રત્યેકની કોલેજમાં SSIPના કોઓર્ડિનેટર શ્રી છે. આપ એમની પાસે જઈ શકો. આપ આવા કોઈ આઈડિયા હોય તો તમે તમારી 5 પાનાની PPT એમની સામે પ્રસ્તુત કરી શકો, જે આપ શશાંક નિમકર એના સીધા ઉદાહરણ છે, પ્રત્યક્ષ આપણી સામે પ્રમાણ છે. તો શશાંકભાઈ, બીજો પ્રશ્ન એ છે કે હવે જે વેસ્ટ જે હતો એ અને તમે બનાવેલી જે હમણાં જ તમે આગળ કહ્યું માટી, કારણ કે હવે મારે વેસ્ટમાંથી વેસ્ટ નથી કરવો, એવી માટી, એવું સિરામિક બનાવવું છે કે જે પૂરેપૂરું એક ચોક્કસ પ્રકારના વાસણ રૂપે, એ કટોરી કે બાઉલ રૂપે, ચાના કપ રૂપે કે કોઈ ફ્લાવર વાસ રૂપે પણ પુનઃસ્થાપિત થાય. તો તમારું સિરામિક, તમે બનાવેલી માટી, જેને આપણી સાદી ગુજરાતી ભાષામાં, એ જ્યારે કચરા રૂપે પડેલી હતા એ સિરામિક અને તમારી માટીમાં શું ડિફરન્સ છે? અમે કેમ કે 60% સુધી રિસાયકલ્ડ મટીરિયલ વાપરીએ છીએ, તો એ ગ્લેઝ સાથે વાપરીએ છીએ. અને ગ્લેઝ એક જાતનું ગ્લાસ જેવું મટીરિયલ હોય છે. તો ગ્લાસ આપણને ખબર છે કે જ્યારે આપણે રિસાયકલ કરીએ ત્યારે એને ઓછું ટેમ્પરેચર લાગે મેલ્ટ થઈને રિસાયકલ થવા માટે. તો આ સેમ કોન્સેપ્ટ સિરામિકમાં બી અપ્લાય થાય. તો અમે જે રિસાયકલ કરેલી માટી બનાવીએ છીએ એ ઓછા ટેમ્પરેચર પર મેચ્યોર થઈ જાય છે. તો એના હિસાબથી આપણે એનર્જી બી ઓછી વાપરીએ છીએ અને સ્ટ્રોંગ બી થાય છે આપણું જે સિરામિક બનાવે છે આપણે એનાથી. કેમ કે એ જે ગ્લાસ મટીરિયલ છે અંદરથી માટી સાથે ફ્યુઝ થઈ જાય અને એ સ્ટ્રેન્થ આપે એને. તો અન્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ ધારો કે આમાં જોડાવા માંગતા હોય, અથવા એ તમારી જેમ જ પોતાના ગામમાં, પોતાના પ્રદેશમાં દૂર સુદૂર આ શરૂ કરવા માંગતા હોય, તો શું એવો કોઈ પ્લાન્ટ તમારે તૈયાર કરવો પડે કે જે રોડ, રસ્તા, ગટર ક્યાંય પડેલી આવો સ્ક્રેપ પોતે મેળવી લે અને પછી એના પોતાના પ્લાન્ટમાં તમે જેમ નવું સિરામિક તૈયાર કર્યું એ કરવું પડે? તો આપે કોઈ એવો પ્લાન્ટ તૈયાર કર્યો છે? એની મિકેનિઝમ શું છે અને એને રિસાયકલની પદ્ધતિ શું છે? થોડા શબ્દોમાં કહેશો તો પણ મિત્રો સમજી જશે. જી, સો આપણને 5-6 અલગ અલગ તરહની મશીન જોઈએ છે. સૌથી પહેલાં તો ક્રશિંગ મશીન જોઈએ, જેને પલ્વરાઇઝર કહેવાય. તો એનાથી આપણે જે ટુકડા હોય એને નાની કણોમાં તોડી શકીએ. બિલકુલ ભૂકા ટાઈપ બનાવી. હા, ભૂકા ટાઈપ બનાવી દઈએ. પછી એ આપણે લઈએ એઝ રો મટીરિયલ. પછી એના સામે 4-5 જાતના અલગ અલગ માટીઓ હોય છે, નેચરલ માટીઓ હોય છે. આવા હરેક માટીની અલગ અલગ પ્રોપર્ટી હોય છે. અને તો અમે એક એનું કમ્પોઝિશન બનાવ્યું છે જેનું અમારું પેટન્ટ છે. તો આપણને ફાઇનલ જે આપણે ક્લે બોડી કહીએ અમે એને, એનું જે પ્રોપર્ટી જોઈએ છે એ હિસાબથી આ 4-5 માટીઓનું રેસીપી બનાવીએ કે કયા પ્રપોર્શનમાં કેટલી માટી એડ કરવાની છે. પછી એ મિક્સ કરવા માટે એક મશીન હોય છે બોલ મિલ કરીને. તો એમાં મિક્સ થાય બધું, પછી એમાંથી લિક્વિડ નીકળે, એને ડ્રાય કરવું પડે, જેને ફિલ્ટર પ્રેસમાં કરીએ અને પછી એને પગ કરીએ, જેનાથી બેઝિકલી એર બબલ્સ નીકળી જાય. અને પછી આ માટી રેડી થઈ જાય. એક બેઝિક પ્રોસેસ છે માટી બનાવવાની. પછી એ માટીને આપણે અગર કોઈ પ્રોડક્ટનો ફોર્મ આપવો હોય તો એ આપણે હાથથી આપી શકીએ, પછી જે પોટરીની વ્હીલ હોય એના ઉપર આપી શકીએ, અને પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મેથડ જે હોય છે પ્રેસ મોલ્ડિંગ, ઇનફેક્ટ આમાંથી 3D પ્રિન્ટ બી કરી શકીએ આપણે. તો પછી કોઈ મોડર્ન ડિઝાઇન બનાવવા હોય મોડર્ન પ્રોસેસમાંથી તો એ બી થઈ શકે. બહુ સરસ. આનું ટકાઉપણું પણ સાથે એકાદ મિનિટ કહી દો કે મૂળ સિરામિક હતી, મૂળ રકાબી કપ મેં વાપર્યો હતો, અને આપે જે નવું પ્રોડક્ટ તમારે 4 વસ્તુ અંદર એન્ટર કરીને બનાવ્યું, તો એમાં અને તમે બનાવેલામાં
કેવા પ્રકારની એની મજબૂતાઈમાં, એની સોફ્ટનેસ કે મજબૂતાઈ એ વધારે સાચવવું પડે એવું છે? કારણ કે સોસાયટી એનો પ્રતિ ક્ષણ ઉપયોગ કરશે, તો એ કેવા પ્રકારનો છે? તો આ જે પ્રોડક્ટ બનાવે છે આપણે રિસાયકલ્ડ માટીમાંથી, તો સ્ટ્રોંગ તો છે જ, પર એ આપણે માઇક્રોવેવમાં બી વાપરી શકીએ, ડિશવોશરમાં બી વાપરી શકીએ, અને અગર એ તૂટી જાય તો એને પાછું રિસાયકલ કરીને નવી માટી બનાવી શકીએ, જેનાથી પાછા પ્રોડક્ટ્સ બનાવી શકીએ. તો અમારો ઉદ્દેશ આ જ હતો કે આ રિસાયકલ કરીને ખાલી એકવાર પ્રોડક્ટ નથી બનાવી, આનો એવો મટીરિયલ બનાવે છે જે વારે ઘડી આપણે રિસાયકલ કરતા રહી શકીએ. તો એટલે માઇનિંગ અને એનર્જી કન્ઝમ્પશન ઓછું થાય આનું. તો શશાંકભાઈ, એક વાત બહુ સારી થાય કે તમે બનાવેલી પ્રોડક્ટ સોસાયટી ખરીદે, એના ઘરમાં એ તૂટી જાય અને વળી પાછી તમને આપે, તો તમે એને પુનઃ પાછી વસ્તુ બનાવીને વેચશો અથવા તો સોસાયટીને પહોંચાડશો. ઇટ ઇઝ એ વન્ડરફુલ આઈડિયા, અને પુનઃ એ ઉત્પાદિત થઈ શકે એવી વાત છે. એક્સેલન્ટ. અને જેમ મહેશ સરે કીધું તેમ, એટલે ઇટ ઓલ્સો અલાઇન્સ વિથ ધ SDG ગોલ નંબર 12. યસ, રાઈટ. સો એ જ લાઈન ઉપર જ્યારે આટલી વાત આપણે થઈ જ છે તમારા પ્રોડક્ટ્સની, તો દર્શક મિત્રો સાથે તમે તમારા પ્રોડક્ટ્સનું એક ડેમો જેવું કંઈ બતાવી શકો, જેથી એક રેફરન્સ એ લોકો લઈ શકે કે ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન કન્વર્ટ રો મટીરિયલ ઇન્ટુ ફિનિશ પ્રોડક્ટ્સ and beautiful finished products, aesthetically wonderful looking finished products like this. તો એ આપણે એક ડેમો જોઈ લઈએ. બિલકુલ. મિત્રો, આપ જોઈ શકો છો કે શશાંકભાઈએ બનાવેલા રો મટીરિયલમાંથી કેવા કેવા પ્રકારના પદાર્થો, મતલબ કે કેવી વસ્તુઓ આપણી સામે પ્રસ્તુત થાય છે. એક પછી એક આપણે એને જોઈએ, નિહાળીએ, અને શશાંકભાઈને વિનંતી કરું કે ઇન બિટવીન વચ્ચે એમાં એ વાતના એ કેવી રીતે બની છે, એનો ઉપયોગ શું છે, એની અંદાજિત કોસ્ટ કેવી હશે, તે પણ એ આપણને વચ્ચે સમજાવતા જશે. સો અમે હવે ઇન્ટિરિયર એપ્લિકેશન માટે આ રિસાયકલ સિરામિકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ જે તમે એલિમેન્ટ્સ જોઈ શકો છો, તો એ રિસાયકલ સિરામિકમાંથી બનેલો છે. અને તમે નોર્મલ સિરામિક જુઓ તો એક સાઈડ પર કોઈ દિવસ ગ્લેઝ નહીં હોય એનો, કેમ કે ભઠ્ઠીમાં જ્યારે મૂકીએ ત્યારે બેઝ પર ગ્લેઝ નહીં કરી શકીએ, તો એ ચોંટી જશે એમાં. તો આ એલિમેન્ટ્સ આવા છે કે એ બધે સાઈડથી ગ્લેઝ કરેલા છે, અને પછી એ વીવ કરેલું છે એને કેનમાં. તો આનાથી અમે આખો અલગ અલગ સાઇઝના અને અલગ અલગ ડિઝાઇનના કલરના પાર્ટીશન બનાવે છે ઇન્ટિરિયર અને આર્કિટેક્ચરના એપ્લિકેશન માટે. તો આને હેંગ બી કરી શકીએ આવી રીતના, પછી સાઇઝેસ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. આના જમીન પર મૂકેલું છે, સ્ટેન્ડિંગ છે, પછી આને SS વાયરમાં વીવ કરે છે. અને અમારો આઈડિયા એ છે કે બધા પાર્ટ્સ એકબીજાથી અલગ કરી શકીએ આપણે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે, કેમ કે આ જ આપણે સર્ક્યુલર ઇકોનોમીનો મુદ્દો છે કે અગર આપણે આને બધું ચોંટાડી દઈએ એકસાથે, તો જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આપણે આને અલગ નહીં કરી શકશું, અને પછી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મટીરિયલ્સને રિસાયકલ કે રીયુઝ નહીં કરી શકશું. આ બધું ખાલી વીવ કરેલું છે, તો જ્યારે જોઈએ ત્યારે અનસ્ક્રૂ કરી શકીએ, પછી વીવિંગ કાઢી શકીએ એનું, અને પાછું વાપરી શકીએ બીજી જગ્યા પર કે બીજા પ્રોજેક્ટમાં. સો દેર ઇઝ અ લોજિક એન્ડ સાયન્સ ઇન્વોલ્વડ behind this kind of design. યસ, એટલે excellent integration of science, technology and sustainability. અને મટીરિયલ્સ બી આવા ચૂઝ કર્યા છે કે આપણે ઇન્ડોર અને આઉટડોર બંને વાપરી શકીએ. Excellent. પછી આ 3D પ્રિન્ટ કરેલું છે, જેનાથી આપણે ઘણા નવા પ્રોટોટાઇપ્સ બી બનાવી શકીએ. એમ કે બહુ વખતે આપણે એવું હોય કે કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં મે બી આખું સિરામિકનું સેટઅપ નથી, પર એમને કોઈ પ્રોટોટાઇપ બનાવે છે સિરામિકના પ્રોડક્ટ માટેનું, તો એ 3D રેન્ડર કરી શકે એમનો શેપ, અને પછી આપણે ક્લેથી 3D પ્રિન્ટ કરી શકીએ પ્રોડક્ટ, તો કોઈ બી શેપ બનાવી શકીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રોને જોવામાં એવું લાગતું હશે કે આ શું છે, પણ મિત્રો આ એક અદ્યતન ડિઝાઇન છે. આ બી 3D પ્રિન્ટ કરેલું છે. અને આ મટીરિયલ સાથે અમે અને અમારા કસ્ટમર્સે અલગ અલગ ગ્લેઝીસ ટ્રાય કર્યા છે, જેવું કે આપણે આગળના ફોટોઝમાં બી જોશું. તો એમાં એવું છે કે જે ક્લે બોડી આપણે વાપરીએ છીએ, જે માટી વાપરીએ છીએ, એનાથી આપણે પ્રોડક્ટ્સ તો બનાવી લઈશું. હવે એના ઉપર આપણને ગ્લેઝનું કોટિંગ બી કરવાનું છે. તો એ અને ક્લેનું જે શ્રિંકિંગ અને એક્સપાન્શન હોય જ્યારે એ ગરમ થાય ભઠ્ઠીમાં, કેમ કે આને 1200 ડિગ્રી સુધી હીટ કરવું પડે, તો એ જ્યારે ફાયર કરીએ આપણે ત્યારે એ બધું મેચ થવું જોઈએ, નહીં તો પછી ક્રેક આવી શકે આમાં. તો અમારું જે મટીરિયલ છે તત્વ મિક્સ, એના સાથે હજી સુધી અમે અને જે કસ્ટમર્સ વાપરે છે એમને અલગ અલગ ટાઈપના ગ્લેઝ વાપરે છે, અને બધા એના સાથે કામ કરે છે. તો એ બી એક અમારો ઉદ્દેશ્ય હતો કે આના માટે કંઈ બીજું અલગ મટીરિયલ નહીં જોવું પડે. એક્સેલન્ટ. એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં ઇન્ટિગ્રેટ કરી શકીએ આપણે આને. અને આ તો પછી આઈ થિંક વ્યુઅર્સના ઇમેજિનેશન ઉપર છે. બિલકુલ. તો તમે એકવાર માટી આપી દીધી પછી એનીથિંગ કેન બી બિલ્ટ. યસ, એ જ મેઇન ગોલ છે કે જેટલા લોકો મટીરિયલ વાપરશે પછી એ કંઈ બી બનાવી શકે એમાંથી. ગ્રેટ.
પછી આ અલગ અલગ અમે મોઝેક ટાઇલ્સ બનાવીએ છીએ હવે અલગ અલગ શેપ અને સાઇઝમાં, જેનાથી જે આપણો કોન્સેપ્ટ હોય છે સસ્ટેનેબલ બિલ્ટ એન્વાયરમેન્ટ એને સપોર્ટ કરી શકે. આ પછી લીડ સર્ટિફિકેશન્સ હોય છે, જે ગ્રીન બિલ્ડિંગ્સ હોય છે એના માટે આ વાપરી શકાય. એક્સેલન્ટ. ના તો અત્યારે ઇનવોક છે આ બધી વસ્તુઓ પાછી. જી. હા. સાવ અલગ અલગ કલર્સ આપણે અલગ અલગ ગ્લેઝીસ આપી શકીએ એમાં. પછી હવે આ જે ટાઇલ્સ તમે જોવો છો આ હેન્ડ ઇલસ્ટ્રેટેડ છે, કસ્ટમ ઇલસ્ટ્રેટેડ છે. તો અમે આવું બી પ્રોજેક્ટ્સ ઓફર કરીએ છીએ કે સપોઝ કોઈને ઘરમાં એમને આવડતી કોઈ બી વસ્તુના ડ્રોઈંગ્સ જોઈએ છે એના ઉપર, તો પ્રિન્ટ યુઝ્યુઅલી નીકળી જાય છે. તો અમે આ પોતે જ ઇલસ્ટ્રેટ કરીએ છીએ, હેન્ડ ડ્રોઈન છે, બેઝિકલી પેઇન્ટેડ બી નથી, અને પછી એના ઉપર ટ્રાન્સપરન્ટ ગ્લેઝ અપ્લાય કરીએ છીએ, જેનાથી શું થાય કે આ પરમનન્ટ રહેશે ત્યાં, નહીં તો વાપરીને કોઈક દિવસ ફેડ થઈ જાય એવું નહીં થાય આમાં. સો એક રીતે તો ટ્રેડિશનલ આર્ટને પણ કન્ઝર્વ કરવાનો તમે આમાંથી પ્રયાસ કર્યો છે. બિલકુલ. એક્સેલન્ટ. પછી અલગ અલગ મોડર્ન ડિઝાઇન્સ બી બનાવી શકીએ. પછી જે ટેબલવેર છે એ બધી ફૂડ સેફ ને માઇક્રોવેવ સેફ છે, એમાં કોઈ બી કલર કરી શકીએ. અને આમાં પર્સનલાઇઝેશન બી થઈ જાય, જેમ કે ઘણા બધા ઓફિસીસ હોય છે જેમને ગિફ્ટિંગ માટે મગ્સ જોઈએ હોય છે, તો એમના લોગો આપણે જ્યારે એના ઉપર પ્રિન્ટ કરીએ તો એ બી પરમનન્ટ કરીએ છીએ, તો નોર્મલી એ બી પછી ફેડ થઈ જાય છે. જો મિત્રો, આપ સૌ જોઈ શકો છો કે અર્થતત્વ ફોર્મ દ્વારા બનાવેલી આ અદ્ભુત કલાકૃતિ કહી શકાય તેવું આપણા ઘરમાં આપણે હંમેશા વ્હાઇટ કે એના પર સોનેરી બોર્ડરવાળા અને આ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ અને એમાં પોતે ઉમેરીને કરેલી એક અદ્ભુત નવી ક્લે માટી અને એનું આ મિક્સચર, કેવો અદ્ભુત શેપ, કેવો કલર, આકર્ષક નમૂનો આપણને જોવા મળે છે. બહુ જ સરસ પ્રોડક્ટ છે. અને આ છેલ્લે જુઓ આ માટી છે. શશાંકભાઈ, આના વિશે વધારે વાત કરો. હાજી, તો અમારી 2 માટી છે. આ જે છે એ પોટરી માટે વાપરી શકીએ આપણે, જેમાં 45% રિસાયકલ્ડ મટીરિયલ છે. હવે આને આપણે હાથથી મોલ્ડ કરી શકીએ, પોટરી વ્હીલ ઉપર વાપરી શકીએ, અને પછી આને અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સમાં જે અમારા યુઝર્સ છે એ વાપરે છે, આમાં કટવર્ક વગેરે બી કરી શકીએ. સો એ છે. પછી કાસ્ટિંગ મટીરિયલ છે અમારું, જે લિક્વિડ હોય છે અને એને મોલ્ડ્સમાં કાસ્ટ કરવાનું રહે છે, તો એમાં 60% રિસાયકલ્ડ મટીરિયલ વાપરીએ છીએ અમે. એના માટે શું હોય છે કે પ્લાસ્ટરના જે મોલ્ડ હોય છે એ લિક્વિડ જે ક્લે હોય છે, જેને સ્લીપ કહેવાય, એમાંથી મોઇશ્ચર એબ્ઝોર્બ કરી દે અને ધીરે ધીરે એના સરફેસ ઉપર ક્લેનું ડિપોઝિટ થતું જાય. તો આપણે જેટલી જાડી વોલ જોઈએ એટલા વાર સુધી એમાં રાખી દેવાનું કાસ્ટ કરીને, પછી એક્સ્ટ્રા સ્લીપ કાઢી દેવાની, તો આપણો જો શેપનો મોલ્ડ હોય એ શેપ લઈ લે. ઓકે. આઈ થિંક ધીસ ઓલ્સો શોઝ યોર જર્ની ફ્રોમ જસ્ટ બિંગ અ સ્ટુડન્ટ ટુ એન્ટરપ્રિન્યોર. યસ. એક્સેલન્ટ. હા, તો શશાંક, એક ક્વેશ્ચન મને એ પણ થાય છે, તે બહુ સરસ સમજૂતી આપી તારી પ્રોડક્ટ્સની. તો હાઉ એક્ઝેક્ટલી યુ આર ફેસિંગ ધ કોમ્પિટિશન ઇન ધીસ ફિલ્ડ, એના વિશે થોડુંક અમને કહે. કારણ કે બીજા ઘણા એવા ફાઉન્ડર્સ હશે કે જે આ થોટ પ્રોસેસ પર કામ કરતા હશે, તો એની કોમ્પિટિશન કેવી છે, કે પછી યુ આર આઉટરાઇટલી ઇનોવેટિવ ઇન ધીસ ડોમેન, બીજું કોઈ કામ કરતું જ નથી, એ થોડું તમે કહી શકો. જે સિરામિક રિસાયકલ કરવાની પ્રોસેસ છે એમાં 2 ટાઈપના ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ હોય છે. એક છે અનઓર્ગેનાઇઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન, જે આપણે કહીએ ફેક્ટરીઝ, તો એમાં ઓલરેડી રિસાયકલ કરેલા મટીરિયલ વાપરે છે, પર 2 થી 3% વાપરે છે. અને જે ઓર્ગેનાઇઝ બ્રાન્ડ્સ છે બધા એ 8 થી 10% વાપરે છે. તો એમને કોમ્પિટિટર તરીકે જોવા કરતાં અમે એવું વિચાર કરીએ છીએ કે કેવી રીતના એમના સાથે કોલેબરેટ કરી શકીએ, કે અમે એમને મદદ કરશું કે એમનો જે રિસાયકલ કન્ટેન્ટ છે એ 10%થી વધારીને 40%, 50% વાપરી શકીએ. તો એ કેમ કે અમારો મેઇન ઉદ્દેશ એ છે કે બધાએ આ મટીરિયલ વાપરવું જોઈએ, પછી બધા જાતના જે પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે ઓલરેડી એ કન્ટિન્યુ કરી શકે બનાવવાના એક્ઝિસ્ટિંગ મોલ્ડ્સમાંથી જ. અને ઓન અ લાર્જર સ્કેલ, વોટ ઇઝ ધી એક્ઝેક્ટ એન્વાયરમેન્ટલ ઇમ્પેક્ટ do you think that your company is creating? આનું અમે LCA કર્યું છે, જેને કહેવાય લાઈફ સાયકલ એસેસમેન્ટ. તો એમાંથી ખબર પડી કે આપણે જ્યારે 60% સુધી રિસાયકલ્ડ મટીરિયલ વાપરે છે સિરામિકનું, તો એનાથી અરાઉન્ડ 22.4% કાર્બન એમિશન્સ ઓછું થાય છે નોર્મલ સિરામિક કરતાં. અને એ સ્ટ્રોંગ તો છે જ. તો એ હિસાબથી આ ડિરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ, પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ છે એન્વાયરમેન્ટ ઉપર. તમારી આ પ્રોડક્ટને લોકોએ કેટલી સ્વીકારી છે? ઇન શોર્ટ, માર્કેટ સુધી તમે કેવી રીતે પહોંચ્યા છો?
સો માર્કેટમાં અમે એક તો અમારું સોશિયલ મીડિયા જે છે ત્યાંથી પહોંચીએ છીએ, બીજું ધીરે ધીરે ઘણા જે પબ્લિશિંગ હાઉસીસ છે એમને અમારી સ્ટોરી કવર કરી છે, તો ઘણા ટાઈમ સુધી અમે ઓર્ગેનિકલી રીચ કરી શકતા હતા અમારા ઓડિયન્સ પાસેથી, અને પછી અમે ચાલુ કરેલું B2Bમાં, જ્યારે બલ્કમાં કોર્પોરેટ ગિફ્ટિંગ માટે મગ્સ વગેરે સોર્સ કરતા હતા અમારા પાસેથી, તો એવું સારો રિસ્પોન્સ હતો એ હિસાબથી. અને પછી અમે અમારા ક્લે બી લોન્ચ કરી, જ્યાંથી જે સ્ટુડિયો પોટર્સ હોય છે, આર્ટિસ્ટ હોય છે, એ લોકો અને જે ડિઝાઇન સ્ટુડન્ટ્સ બી હોય છે એ અમારી ક્લે વાપરે એમના પ્રોડક્ટ્સ બનાવવા માટે. તો એ હિસાબથી ધીરે ધીરે ફેલાય છે હમણાં, કેમ કે એમાં શું હોય કે આપણે એક્ઝિસ્ટિંગ મટીરિયલથી કંઈ બનાવતા હોય અને એને ચેન્જ કરવું હોય તો એમાં થોડોક ટાઈમ લાગે, કેમ કે આખી પ્રોસેસમાં એ સૌથી મેઇન પાર્ટ હોય છે. તો એ હિસાબથી એડેપ્ટેશન થોડુંક સ્લો છે, પર ધીરે ધીરે વધે છે. આમ ઇનફેક્ટ બીજા દેશોમાંથી બી ઇન્ક્વાયરીઝ આવે છે કે એમને એકવાર સેમ્પલ લીધેલું, એમને પ્રોડક્ટ ગમી છે, તો હવે પાછું એમને વધારે ક્વોન્ટિટીમાં જોઈએ છે. બહુ જ સરસ. તો અમારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને પણ આ રસ પડે તો કદાચ તમારી જે સાઇટ છે, તમારો જે પ્લાન્ટ છે અથવા તો તમારી ફર્મ છે, ત્યાં કદાચ કોઈક વિદ્યાર્થીઓ આ પોડકાસ્ટ જોયા પછી મુલાકાત લેશે, તો શું તમે એને પણ આ આખો જ પ્રક્રિયાનો પાર્ટ છે એ સમજાવી શકશો? બિલકુલ. તો અમારી એ જ કોશિશ રહે છે કે જેટલા લોકો આવીને જોઈ શકે પોતે આખું પ્રોસેસ, તો અમે એમને બતાવીએ, કેમ કે સિરામિક વિષય ઇન જનરલ આપણને વધારે માહિતી હોતી નથી. તો જ્યારે આપણે જોઈએ કે કેવી રીતના બને છે, તો એ વધારે આપણે એને વેલ્યુ કરી શકીએ. અને બીજી વાત એ છે કે જ્યારે આપણે રિસાયકલિંગ કે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ્સ બનાવીએ ત્યારે ઘણા ટાઈમ આપણને થર્ડ પાર્ટી સર્ટિફિકેશન્સ લેવા પડે છે. તો એ થર્ડ પાર્ટી સર્ટિફિકેશન્સ હજી સુધી અમે લીધું નથી, કેમ કે અમારો કોશિશ એ રહ્યું છે કે આપણે વધારે ટ્રાન્સપરન્સી વધારીએ, કે લોકોને ડાઉટ નહીં આવવો જોઈએ કે આ લોકો નથી વાપરતા તો આપણે કોઈ બીજા સર્ટિફિકેટને ટ્રસ્ટ કરીએ. અમે એવું કહીએ છીએ કે તમને અગર એવું લાગે તો તમે ક્યારે બી અમારા સ્ટુડિયો આવી શકો, અમે તમને પ્રોસેસ બતાવશું, તો તમને પોતે જ રિયલાઇઝ થઈ જશે કે ના, આ સાચે જ આટલું રિસાયકલ્ડ વાપરે છે. અને તમારા ફોર્મને હમણાં જ તમે વાત કરી કે ઘણા બધા મેગેઝિન્સને બધાનું કવરેજ મળ્યું, સો એનું એક રેકગ્નિશન બહુ સારું મળે. તો એવો જ એક વિખ્યાત એવોર્ડ છે જેમ્સ ડાયસન એવોર્ડ. સિન્સ તમે તો ડિઝાઇન ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી જ બિલોંગ કરો છો, એટલે યુ વુડ બી નોઈંગ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇટ. તો આવા રેકગ્નિશન્સ જ્યારે મળે છે, આવો કોઈ એવોર્ડ તમને મળે છે, તો એનાથી તમને શું ફાયદો થાય છે, અથવા તો એવું એક કેવું રેકગ્નિશન મળે છે? માસ્લોના ઓલા હાયરાર્કીમાં તમે 5th કે 4th લેવલની હાયરાર્કીના જે આસ્પેક્ટ છે એ કવર થાય છે, કે હાઉ એક્ઝેક્ટલી યુ ડુ યુ ફીલ વેન યુ ગેટ સચ રેકગ્નિશન? એ રેકગ્નિશનને અમને સૌથી મોટો ફાયદો એ થાય છે કે ક્રેડિબિલિટી વધે છે અમારા ઇનોવેશનની. તો જેવું કે હમણાં આપણે વાત કરી કે સર્ટિફિકેશન નથી, પણ તો બી જ્યારે આવા પ્રખ્યાત અને સિરિયસ જેવા અવોર્ડ્સ વગેરે મળે છે અમને, ત્યારે એ બધું સ્ટડી કરે કે અમે શું કરીએ છીએ અને કેવી રીતના કરીએ છીએ અને કેમ કરીએ છીએ અને આનું પોટેન્શિયલ ઇમ્પેક્ટ શું હોઈ શકે. અમે હમણાં ભલે એક નાના સ્કેલ પર ઓપરેટ કરીએ છીએ, પણ આગળ 10 વર્ષમાં 15 વર્ષમાં જ્યારે આનો ઇમ્પેક્ટ અને અમારો ઓપરેશન્સનો સ્કેલ વધશે ત્યારે શું ઇમ્પેક્ટ હોઈ શકે, આ લોકો બધું સ્ટડી કરે અને પછી સિલેક્ટ કરે. ધેટ ઇઝ માય નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કે 10-15 years ડાઉન ધ લાઇન વોટ કેન બી ધ ઇમ્પેક્ટ? તમારું લોંગ ટર્મ વિઝન શું હોઈ શકે છે અને તમે શું ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ કરી શકો છો? સો અમારું વિઝન એ છે કે જેટલી બી લાર્જ સ્કેલ ફેક્ટરીઝ છે એ લોકોને અગર અમે મદદ કરી શકીએ કે એમનું રિસાયકલ કન્ટેન્ટ વધારી શકીએ, તો એનાથી આપણે, કેમ કે નોર્મલી જે અગર સેનિટરી વેર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ આપણે, કે ઇવન ટેબલ વેર બી, એ લોકોનું દિવસનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કેપેસિટી 10 ટન હોય છે. તો અગર આપણે ત્યાં 40% સુધી બી પહોંચીએ તો રોજનું એક ફેક્ટરીથી આપણે 4 ટન મટીરિયલ માઇનિંગ ઓછું કરી શકીએ. તો વિચાર કરો, આપણે દુનિયાભરમાં અગર આપણે જેટલા થઈ શકે એટલા ફેક્ટરીને અગર મદદ કરીએ તો કેટલું બધું મટીરિયલ બચાવી શકીએ આપણે. એક્સેલન્ટ. બહુ સરસ પ્રશ્ન. હવે જમાનો પર્યાવરણને બચાવવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે, તો આ જેટલી પ્રોડક્ટ આજે આપે બતાવી એ ઉપરાંત બીજી પ્રોડક્ટ પણ કરવાનું તમને મન થાય કે ચાલો ને નાઉ વી ક્રિએટ મોર એન્ડ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ થિંગ્સ? તો એવો કોઈ વિચાર છે કે હજુ ઘરગથ્થુ વપરાશમાં વપરાતી અન્ય પ્રોડક્ટ્સ પણ બનાવીએ અને માર્કેટમાં કંઈક વિશેષ નવું જ મનુષ્યોને આપીએ? અમારું એ થોડુંક મટીરિયલ તરફ વધારે છે. તો અમને જેવું સિરામિક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આ સિરામિકનો વેસ્ટ તો છે જ, આગળ જઈને
પ્લાસ્ટરનો બી ઘણો વેસ્ટ જનરેટ થાય, કેમ કે બધા મોલ્ડ્સ પ્લાસ્ટરથી બનેલા હોય અને એની બી એક લિમિટેડ લાઈફ હોય. એના પછી એ મોઇશ્ચર એબ્ઝોર્બ નહીં કરી શકે ક્લેમાંથી, તો એ પછી ડિસ્કાર્ડ કરવું પડે. તો એને અમે કેવી રીતના એડ્રેસ કરી શકશું એના ઉપર કામ કરવાનું છે, કેમ કે પ્રોડક્ટ્સનું એ જ છે ને કે જેટલા બી બનાવશે એટલું ઓછું પડશે. અને ઓફકોર્સ કંઈ મિનિંગફુલ અગર અમને લાગે કે આ પ્રોડક્ટની જરૂર છે સિરામિક મટીરિયલમાં, તો અમે ડેફિનેટલી બનાવશું એને. એક્સલન્ટ. સાથે બીજો પ્રશ્ન પણ થાય કે જેમ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ આપે બનાવ્યું, એવી રીતે જે માર્કેટમાં, સોસાયટીમાં, એજ્યુકેશન દ્વારા જે અન્ય નવા ઉદ્યોગ સાહસિકો છે, તો એમને તમે તમારા જે તમારો જીવન મંત્ર સાધ્યો કે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવવું અને સાથે પર્યાવરણની રક્ષા કરવી, કે આ ક્લે હવે એમાંથી વેસ્ટ જન્મવાનું નથી, એને વારંવાર રિસાયકલ કરી શકીએ છીએ. તો એ નવી પેઢીને અથવા તો નવા જે ઉદ્યોગ સાહસિકો છે એમને આપ શું સંદેશ આપશો કે પર્યાવરણ બચાવવાની સાથે આ પ્રકારની અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા, કોઈક નવી પ્રોડક્ટ તમે પણ બહાર પાડી શકો? બિલકુલ. તો આજના સમયમાં તો આપણને આટલી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે કે જરૂરી નથી કે આપણે મે બી નવી પ્રોડક્ટ જ બનાવવી છે, પણ ઓલરેડી જે પ્રોડક્ટ બને છે કે કોઈ સિસ્ટમ છે, તો એને આપણે કેવી રીતના હજી ઓપ્ટિમાઇઝ કરી શકીએ, જેનાથી કાં તો વેસ્ટ ઓછો થાય, કાં તો ઓવરઓલ એનું કન્ઝમ્પશન ઓછું થાય. તો એ હિસાબથી આપણે ઘણી બધી આપણે સોસાયટીમાં ડેવલપમેન્ટ્સ કરી શકીએ છીએ. ઓકે. અને વોટ કીપ્સ યુ મોટિવેટેડ એઝ અ ફાઉન્ડર? આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, કારણ કે તમે પણ કદાચ કોઈ ફાઇનાન્શિયલ હર્ડલ્સ કદાચ જોયા હશે, આઈ એમ નોટ શ્યોર. એટલે તમારી જર્ની દરમિયાન તમે એવા કોઈ કિસ્સાઓ શેર કરી શકો કે જેમાં તમને એવા કોઈ ફાઇનાન્શિયલ હર્ડલ્સ કે કોઈ ટેકનિકલ હર્ડલ્સ આવ્યા હોય અને એમાંથી યુ ટુક ઇટ એઝ અ મોટિવેશન અને યુ ટુક ઇટ એઝ એન ઇન્સ્પિરેશન અને યુ આર હિયર વેર યુ આર? સો સ્ટાર્ટિંગમાં જ અમે જ્યારે ટેસ્ટ કરતા હતા, તો અમે 10% વેસ્ટથી લઈને 90% વેસ્ટ સુધી ઘણા બધા અલગ અલગ મટીરિયલ કમ્પોઝિશન ટ્રાય કર્યા છે અને બહુ બધા ક્રેક થતા હતા. સો એમાં એ જ હતું કે જ્યારે શરૂઆત કરી તો એ શું ઉદ્દેશ્યથી કરી એ હંમેશા વિચારમાં હતો કે આવું તો નહીં હોય કે થઈ જ નહીં. જ્યાં સુધી કોઈ વસ્તુ નહીં થાય ત્યાં સુધી એવું જ લાગે કે આ નહીં થઈ શકે, પણ એકવાર થઈ જાય ત્યારે બહુ સહેલું લાગે. તો એ આપણે શું ઉદ્દેશ્યથી ચાલુ કર્યું એ જ ઘણી વખત વિચાર કરું અને એ હિસાબથી પછી અગર નહીં થતું હોય તો બી આપણે કોશિશ કરતા રહીએ. અને ઘણા લોકો સાથે હું કોશિશ કરું કે વાત કરું અલગ અલગ ફિલ્ડના લોકો સાથે, કેમ કે એક અલગ જ પર્સપેક્ટિવ મળે એનાથી. અને પછી આપણે એક અલગ પર્સપેક્ટિવ છે અગર એ પ્રોબ્લેમને જોઈએ અને સોલ્વ કરવાની કોશિશ કરીએ તો એ ઘણી વખત સોલ્યુશન મળી જાય છે આપણને. સો મેં ઘણા ફાઉન્ડર્સને આ ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે અને યુ હેવ રાઇટલી સેડ કે કોમ્યુનિકેશન ઇઝ ધ કી. એટલે ઘણી વખત વાત કરવાથી સોલ્યુશન આપોઆપ, અને જેમ તે કીધું એમ કે બીજી ફિલ્ડના લોકોની સાથે પણ કોમ્યુનિકેશન કે કોન્વર્ઝેશન કરવાથી કદાચ કોઈ આઉટરાઇટલી કોઈ એવું સોલ્યુશન મળી જાય કે જે તે વિચાર્યું પણ ના હોય. સો એવો કોઈ કિસ્સો ખરો કે જેમાં તને એવું યાદ આવે કે આવું થયું હતું? હા. સો આમાં જેવું કે અલગ અલગ પ્રોસેસીસ હોય છે સિરામિકના પ્રોડક્ટ્સ બનાવવાની. તો હવે એમાં કઈ ટેસ્ટ કરવાની, કેમ કે બહુ બધી છે. તો સ્ટાર્ટિંગમાં અમે બહુ બધી અલગ અલગ ટેસ્ટ કર્યા, કે પ્રેસ કરીને ટેસ્ટ કર્યું, કે જીગર એન્ડ જોલી કહેવાય એમાં ટેસ્ટ કર્યું, તો એમાં ક્રેક થતું નહીં થતું. પછી એ જે કાસ્ટિંગની મેથડ હતી એ મેં ટેસ્ટ નહીં કરેલી, કેમ કે મને લાગ્યું કે આ ઓલરેડી વેસ્ટ છે અને ક્લે તો પાણીમાં ડિઝોલ્વ થઈ જાય, પણ આ વેસ્ટ તો કોઈ દિવસ થવાનું નથી કેમ કે ફાયર થયું છે. તો આ કાસ્ટિંગમાં કેવી રીતના કામ થશે, કેમ કે એ નીચે સેટલ થઈ જશે પાણીમાં. તો મેં બહુ ટાઈમ સુધી ટેસ્ટ જ નહીં કરેલી. પછી મેં એક આર્કિટેક્ટ સાથે વાત કરી તો એમને કીધું કે કામ તો કરી શકે, આ એટલા ઝીણા પાર્ટિકલ્સ છે કે પાણીમાં બી રહી શકે એવું છે. તો અમે પછી ટેસ્ટ કર્યું અને સૌથી પહેલો ટેસ્ટ જ સક્સેસફુલ થયેલો, જે 70% રિસાયકલ્ડ વાળો હતો. તો પછી મને લાગ્યું કે ના, આપણે એવું તો નહીં હોય કે નહીં થાય, આપણે હંમેશા કરીને જવું પડે, અઝ્યુમ નહીં કરી શકાય. એબ્સોલ્યુટલી. કોશિશ કરને વાલો કી હાર નહીં હોતી. ને બીજો એક થોટ એ છે કે એઝ સ્ટુડન્ટ્સ આપણને હંમેશા લાગે કે આપણે એટલે હિજક રાખીએ કે કોઈ સાથે આઈડિયા શેર કરવા માટે, કેમ કે આપણને લાગે કે એ કોપી કરી લે આપણો આઈડિયા. પર આપણો જ આઈડિયા તો એક વસ્તુ છે, પણ આપણે એને કેવી રીતના એક્ઝિક્યુટ કર્યું છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે માર્કેટમાં ઘણા બધા પ્રોડક્ટ્સ છે જે અલગ અલગ કંપનીઓ વેચે છે અને બધાનું માર્કેટ સારું છે, એમનો એક પોઝિશન છે માર્કેટમાં. તો એ હિસાબથી તમે જે આઈડિયા વિચાર કર્યો હોય એ તમને ખબર છે તમને કેવી રીતના એક્ઝિક્યુટ કરવાનું છે. બીજું બી કોઈ કરી લેશે, પણ એમને ખબર નથી કે તમે શું વિચાર કર્યો છે, શું કારણના લીધે તમને આ કામ કરવું છે. તો એ હિસાબથી પોતા પાસે નહીં રાખવો એ આઈડિયા, અને બીજા અલગ અલગ લોકો સાથે
વાર્તાલાપ કરવો એનો, તાકી અલગ અલગ ડિસ્કશન આવી શકે, એમાંથી સોલ્યુશન આવી શકે. તો એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આઈડિયાઝ શેર કરવા જોઈએ, રેધર દેન ખાલી મારા પાસે રહીને હું જોઈશ કેવી રીતના કરવાનું છે એકલો એવું. ગ્રેટ. સો શેરિંગ વુડ ઓલ્સો હેલ્પ. Definitely. ઘણી વખત આપણે એવું વિચારતા હોઈએ કે શેર કરવાથી તો મારું આઈડિયાની ઓલી કદાચ પેટન્ટ લૂઝ કરી હા, દઈશ, હા. બટ ઇનફેક્ટ યુ આર સેઇંગ અધર વે રાઉન્ડ કે મે બી શેરિંગથી કદાચ તમને પોઝિટિવ ઇનપુટ્સ આવી શકે છે, કન્સ્ટ્રક્ટિવ ક્રિટિસિઝમ જેને કહેવાય. બિલકુલ. ઇનફેક્ટ અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મેં જોયું છે કે ઘણા બધા જે સિનિયર લોકો છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે ઓલરેડી કામ કરે છે, તો આપણે જ્યારે એમને અપ્રોચ કરીએ કોઈ કે આપણે એઝ સ્ટુડન્ટ નવું કામ કરતા હોઈએ, તો એમને મે બી એમના પહેલાંના ટાઈમમાં કંઈક આવું કરવું હતું, બટ મે બી કોઈ રીઝન હિસાબથી એ પરસ્યુ નહીં કરી શક્યા. પણ જ્યારે આપણે એમને અપ્રોચ કરીએ હેલ્પ માટે, તો એમને બહુ એક્સાઇટમેન્ટ થાય કે ચાલો કોઈ બીજું આવું આના ઉપર કામ કરે છે, તો આપણે એને હેલ્પ કરીએ. તો એ એમનો જે એક્સપિરિયન્સ હોય છે, નેટવર્ક હોય છે, અલગ અલગ રિસોર્સિસ હોય છે, એ જ્યારે શેર કરે તો આપણને ઘણી મદદ થાય છે. એક્સેલન્ટ, એક્સેલન્ટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું નેક્સ્ટ સેગમેન્ટ જે છે એ છે રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ, અને એના માટે હું આપણી સાથે ગુજરાત આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ એલિસબ્રિજ અમદાવાદની એક વિદ્યાર્થીની આપણી સાથે છે, તો હું એને ઇન્વાઇટ કરીશ કે રેપિડ ફાયર સેગમેન્ટમાં શશાંકને લાઇટર ક્વેશ્ચન્સ પૂછે અને આખા કન્વર્ઝેશનનો ટોન થોડો લાઇટર નોટ ઉપર લઈ જાય. થેન્ક યુ સો મચ સર. મારો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ છે કે તમારી ટેબલ પર એવી કઈ વસ્તુ છે કે જેના વગર તમે કામ નથી કરી શકતા? વોટર બોટલ. પાણી તો હંમેશા હોવું જ જોઈએ સાથે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ સિરેમિક કે વેકેશન? કયો પ્રશ્ન, કયો જે શબ્દ છે કે તમારા મનમાં સૌ પ્રથમ આવે છે? ગ્લોસી. આર યુ મોર ઓફ અ નાઇટ આઉલ ઓર એન અર્લી રાઇઝર? અર્લી રાઇઝર. જો અર્થતત્વ એક વ્યક્તિ હોય તો તેની પર્સનાલિટી કેવી હોવી જોઈએ? ટ્રસ્ટવર્ધી ને ડિપેન્ડેબલ. એવો કયો એક સસ્ટેનેબલ હેબિટ છે કે જે તમે ઈચ્છો છો કે દરેકે આજે જ શરૂ કરવું જોઈએ? સીડી વાપરવી લિફ્ટની જગ્યા પર. બહુ સરસ, બહુ સરસ. Excellent. So not only sustainability, also health consciousness is important. બહુ સાચી વાત છે. અને થેન્ક યુ સો મચ હિનાલી. From shattered ceramics to soulful creations, we have witnessed that this young chap, Shashank Nimkar, doesn't just make products. He composes quiet revolutions in clay. મિત્રો, શશાંકની આ ક્રિએટિવિટી આપણે બધાએ નિહાળી, એ જોઈને મને પશ્ચિમ બંગાળના મલ્લા રાજાએ બંધાવેલા ટેરાકોટાના અદ્ભુત કારીગરીના નમૂનો એવા આપણા પવિત્ર મંદિરો યાદ આવે છે. वो कहते हैं ना, जब सोच हो सृजन से भारी तो मिट्टी भी बिष्णुपुर के मंदिरों सी अमर बन जाती है. His journey reminds us that sustainability is not just a solution but a language rather, one spoken through texture, form and mindful transformation. As we end this conversation, we may all be inspired to look at waste not with indifference but with imagination. On this note, on behalf of KCG, on behalf of Education Department, on behalf of specifically Sandhan and on behalf of BISEC, I am very much thankful to all of you for watching this podcast. Stay tuned. We will meet on some another day with some another founder. Stay tuned.